देश ते पंजाब दीयां प्रमुख सियासी ते समाजिक खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूक्रेन अते रशिया दरम्यान चल रहे तनाव के चलदियां भारत के 218 विद्यार्थी अते आम नागरिक भारत वापस परते ने। हवाई जहाज़ के राही दिल्ली एयरपोर्ट ते ये 218 भारतीय नागरिक वापस परते ने। इन्हां दे वापस परतन दे उपर परिवारां दे विच खुशी का माहौल है। इस मौके विद्यार्थियों ने यूक्रेन के हालातों बारे जानकारी दिंदियां कहा है कि यूक्रेन दे विच बेहद तनावपूर्ण हालात ने अते रूस का हमला लगातार जारी है। इस मौके दिल्ली एयरपोर्ट ते पहुंचे विद्यार्थियों ने बाकी रहिंदे विद्यार्थियों नूं भी वापस बुलाउण की अपील की है। उधर भारत सरकार वालों लगातार विद्यार्थियों अते आम भारतीय नागरिकों नूं भारत वापस बुलाउण दे लई कोशिशां कीतियां जा रहीआं ने। बहुत अच्छा लग रहा है और भारत ने ऐसा किया, और जैसे कि बाकी सारे कंट्रीज़ वहाँ पे वैसा नहीं कर पा रही थी जितना स्तर पे इंडिया ने काम किया है, तो उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। पूरे गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ हमें मदद करने आए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही है कि हमारा भाई वापस आ गया है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अभी वहाँ बहुत बुरा हाल है। मैं कीव सिटी से आया हूँ। वहाँ भी ओपन बॉम्बिंग हो रही है और एयर स्ट्राइक हो रही है, फायरिंग हो रही है, सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, पीपल आर डाइंग और बहुत हार्ड है। बॉर्डर तक पहुँचना लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैम हमें 4 दिन से बंकर में रखा गया था और साइलेंसर बज रहा था। काफ़ी दिन से दिन में 4 बार बज रहा था। तो हम लोग वहाँ से निकले रोमानिया बॉर्डर के लिए। 12 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद वहाँ पे सफ़र करना पड़ा काफ़ी, और फिर बॉर्डर पे भी 2 दिन रुकना पड़ा। नाइट में वहाँ स्नोफॉल हो रही थी काफ़ी, और बॉर्डर पे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे आर्मी वाले। लेकिन सब बॉर्डर से निकलने के बाद हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। हम कंफर्टेबल यहाँ पे आ गए। बंकर में कितने दिन चुके रहे आप? सर 3 दिन। 3 दिन बंकर जी में। सर। खाना पीना था वहाँ पर? सर खाना पीना सर जो हमने खरीदा था सब वही था। यूक्रेन 'ਚ फसे बहुत सारे नौजवानों ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ एयरफोर्स को भी अलर्ट किया है कि समय सिर उन्होंने वरतों करके बच्चों को वापस लिया जा सके। असी अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि बच्चे हर हालत में सेफ अपने मापिया को आ सकन। इस मंतव लिए मैं 2 मोबाइल नंबर जारी किए हैं जिन्होंने कंटैक्ट करके बच्चे मापे कोई भी सूचना मैंने भेज सकते ताकि मैं भारत सरकार ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਤੀਜੇ ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 2017 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਹਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ MLA ਰਹੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਾਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਲੰਬੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜੀ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ MP ਬਣਨ ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿੱਤਣ ਲਈ MP ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ MP ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀਟ ਵਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਆਪ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਵਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਰਨ। ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਦੇ MP ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान 20,000 से अधिक भारतीय लोग, जिसमें अनेकों छात्र छात्राएं शामिल हैं, आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लगातार भारतीय विदेश नीति फेल होने का परिणाम सामने आ रहे हैं। आज इतने दिन युद्ध शुरू होने के पश्चात भी भारतीय लोगों को वहां से बाहर नहीं निकाला गया है। आज भारतीय युवक कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष PV श्रीनिवास जी के निर्देश अनुसार देश के विदेश मंत्री S जयशंकर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को वहां से निकालकर जल्द से जल्द अपने देश लाया जाए, ताकि आज उनके परिवारों में जो चिंता का माहौल है, आज जो भय की स्थिति है, वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे, ताकि परिवार में शांति हो सके। और जो वर्तमान में स्थिति वहां छात्रों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बिना भोजन के, बिना संसाधनों के वो रह रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, लगातार बंकरों में, बॉर्डर में जिस तरह की स्थिति दिख रही है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पार्टी व्यस्त है, वहां देश के लोग यूक्रेन में त्रस्त हो रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया जाए, चाहे उसमें कितने भी संसाधन लगाए जाए। कभी वो ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं, अगर जिस तरीके से एक दिन में 250 छात्र आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसी रफ्तार से अगर छात्र आए तो लगभग 2 से 4 महीने लग जाएंगे सभी लोगों को वहां से निकालने में। एक महाशक्ति है भारत,
अगर अपने सारे संसाधन और सारे कंपनियों के हवाई जहाज भी क्यों ना वहां भेजने पड़े, पोलैंड में और नजदीकी देशों में जल्द से जल्द भारतीय लोगों को वहां से निकाला जाना है। उधर दिल्ली विखे कांग्रेस वालों एक ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। त्रिपुरा के लोगों को विश्वास है कि इस हिंसा से, इस परेशानी से, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, हिंसा, इन सब से अगर कोई निजात उन्हें दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसी से भाजपा पूरी तरह से बौखला चुकी है। और कोई बड़ी बात नहीं, आज 2 विधायकों ने भाजपा का दामन छोड़ा है। आने वाले समय में अगर 5 ने भी और छोड़ा तो त्रिपुरा में भाजपा की सरकार औंधे मुंह आकर गिरेगी और चुनावों से पहले ही मुझे लगता है सरकार को वहां से लोग अलविदा कह देंगे। तो मैं आप सभी के सामने मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस के मुख्यालय से, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से त्रिपुरा के लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा के एक एक जन के साथ खड़ी है। उनको लेकर जो आवाजें हैं, जो उनके हक अधिकार हैं, जो उनका सुरक्षा का मुद्दा है, उसे कांग्रेस बिना डरे यूं ही उठाती रहेगी। और हमारी महिला कार्यकर्ता, हमारी यहां से जो सचिव प्रभारी हैं जरीता जी, हमने देखा उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, नेतागण, एनएसयू अध्यक्ष और यहां के लोगों के लिए भी, लोग भी वहां पर जो है वो हिंसा का शिकार लगातार हो रहे हैं जब से ये हिंसा बढ़ी है। हम सब पूरी ताकत के साथ त्रिपुरा की जनता के साथ खड़े हैं। इस तरह की हिंसा को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। त्रिपुरा हो, दिल्ली हो, दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार हो, गृह मंत्रालय हो, इन्हें जगाने का काम करेंगे। लेकिन त्रिपुरा को किसी भी कीमत पर हम हिंसा की आग में जलते हुए खामोशी से बैठकर नहीं देख सकते हैं। उधर दिल्ली विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेसी आगू रागनी नायक ने भारत सरकार के उपरालिਆਂ ਤੇ सवाल खड़े ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ सुनिश्चित करे। क्या ऐसे बच्चों की नामजद सूची तैयार करने का काम इंडियन एम्बेसी ने किया है? क्या मोदी सरकार की कोशिश है कि ऐसे वीडियोस की सत्यता को जाना जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या सच में भारत के बच्चे, हमारे देश के नागरिक अगवा किए जा रहे हैं? क्या लड़कियों को अगवा किया जा रहा है? क्या उनके साथ दिन ब दिन बदसलूकी बढ़ती जा रही है? ये पहला सवाल है। क्या ऐसी कोई कोशिश मोदी सरकार द्वारा की गई है? दूसरा सवाल नवीन से जुड़ा हुआ सवाल है। कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खतरे के जोन में हैं, जो कि बमबारी के बीच में हैं, गोलाबारी के बीच में हैं, जो कि शेल फायर में फंसे हुए हैं या क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं? क्या खतरे के जोन में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई सूची मोदी सरकार ने तैयार करने की कोशिश की है? क्या इंडियन एम्बेसी के पास ऐसी कोई जानकारी है कि इतने बच्चे हैं वो बंकर में हैं, इतने बच्चे हैं वो किसी सेफ प्लेस में हैं, किसी बेसमेंट में हैं, और इतने बच्चे हैं जो कि खतरे के जोन में हैं जिनको एक इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है या इमीडिएट सपोर्ट की ज़रूरत है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि एक विस्तृत इवैक्यूएशन प्लान क्या मोदी सरकार ने बनाया है? क्योंकि इवैक्यूएशन होगा, मंत्री भेजे जाएंगे, अब एम्बेसडर्स से बात होगी, ये तसल्ली, ये भरोसा जताया तो जा रहा है, लेकिन एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जमीन पर क्या हो रहा है? बंकर में फंसे हुए स्टूडेंट्स को किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा? ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। जेकर किसी स्टेट का हिस्सा ही नहीं तो वह सन्मान अधिकार तो बनता नहीं ना।
सर लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि आप गृह मंत्री के साथ साथ पावर मिनिस्टर से भी क्या मुलाकात करेंगे? कल सभी से मिल कोशिश करेंगे। कल होम मिनिस्टर साहब तो है नहीं, कल पावर मिनिस्टर से मिलने की बात करेंगे। शेखावत साहब जो पंजाब के इंचार्ज हैं उनके साथ भी मिलने की कोशिश करेंगे कल को। लेकिन सर 12वीं की परीक्षा और सिलेबस को लेकर भी अब विवाद शुरू हो गया है, क्या कोई जानकारी इसको लेकर मिली आपको? नहीं, जानकारी अजे तक कोई नहीं। मैं अज एक मिली स्टेटमेंट पढ़ी सी पंजाब के होम मिनिस्टर की कि वो एग्जामिन कर रहे हैं कि गलत होया। अगर होया तो उन्होंने दुरुस्त कर देना चाहिए। सर ऐसे विवाद होने से पहले क्या बुद्धिजीवियों को एक सलाह मशवरा कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो तो जरूरी बनता है कि बुद्धिजीवी जो खास करके हिस्टोरियन ने, सिख हिस्टोरियन, उन्होंने गल करनी चाहिए थी पहले। साथ ही साथ बीजेपी कितनी चुनाव को लेकर उम्मीदें हैं बीजेपी को, आपकी पार्टी को? देखो उम्मीदा तो बहुत ने, उम्मीदा तो 10 तारीख में पता लगूगा। उम्मीदा बहुत ने सानू पूरियां। तो गेम चेंजर की भूमिका में रह सकती है आपकी पार्टी? क्यों नहीं रह सकती, हो सकती है। गेम चेंजर तो पिछले 2 दिन च पता नहीं लग्या भी की हो गया पंजाब च, वो तो हम वक्त ही दसेगा 10 तारीख ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਦਭਾਗੇ ਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। शिवरात्रि के मौके से सब ना पहले शिवरात्रि के जिन्नी आई साख संगत है सब नूं बहुत बहुत मुबारक जी शिवरात्रि दिया। ये इन्ना पावन त्यौहार है। अज इन्नी के दुनिया बड़ी बड़ी दूरों दुनिया आके इत्थे मत्था टेकदी है तो सारियां दी मनोकामना पूरी होंदी है। देखो तुसीं किन्नियां लंबियां लाइनां लगी हुई है। ये परमात्मा तो अगे इहो दुआ करने हैं कि सही सलामत सानूं दर्शन करान, सारियां दी मुरादां पूरियां करन ते भोले बाबा जी सब ते कृपा रखन। शिवरात्रि का त्यौहार एक इहो जिहा त्यौहार है, माँ भोले शंकर माँ पार्वती का त्यौहार है। इस नूं लोकी हमेशा बहुत श्रद्धा दे नाल मनाउंदे आ। चाहे करोना होवे चाहे कोई चीज़ होवे, बट आस्था के सामने कोई चीज़ नहीं हैगी। और शिवाला भाईया एक इहो जिहा मंदिर है जिथे हमेशा शिवरात्रि दे बड़ियां रौनकां लगदियां। और मैं भी गल कहूँगा कि शिवाला हर जगह हैगा वा, हर गली हर महल्ले च हैगा, पर भाईयां दे शिवाले जे आस्था अगर हैगी है तो कोई ना कोई गल तो जरूर हैगी है। भक्तों को मैं यही देना चाहते हैं कि शिवाला भाग भाइयां अमृतसर च बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जाता है। तो लोग बद शायद के लोग इतने भंडारा इतने आते हैं तो भोले बाबा जी का दर्शन पाते हैं। इन्हों ने भोले बाबा जी के सर पर कृपा करन, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।